इस वेले की अहम ते वड्डी खबर दिल्ली तो सामने आ रही है, जिथे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने वलों कई अहम गल्लां कहियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि जो कि साडे जेतू मैंबर ने उन्होंने संगत के सवालों के जवाब देने पैंदे ने। वो संगत साडी जिहड़ी कमेटी आ उन्होंने एक सियासी पार्टी के नाल जोड़ के देख रही है, पर उन्होंने साफ किया कि जदों उन्होंने प्रधानगी मिली सी नाल दी नाल उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी। उन्होंने कहा कि असीं आजाद तौर पर निरपक्ष होकर संगत की सेवा करना चाहते हैं। होर उन्होंने की कहा तुसीं वो भी सुनो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज खास तौर पर मीडिया नूं इस करके सद्या गया क्योंकि कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक अहम मीटिंग मैंबर साहिबान जिहड़े इलैक्टेड ने, जिहड़े साडे रिप्रैजेंटेटिव्स इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ इलैक्शनां लड़ के आए सी और वो किसी तरीके नाल रह गए, वो सारे मैंबर साहिबान उन्होंने इत्थे बुलाया गया क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने तो जद तो एक कमेटी बनी है 1.5 महीने तो जिस तरीके दे नाल बाज़ार दे विच अफवाहां दा दौर चल रहा सी और लोगों के विच साडे रिप्रैजेंटेटिव जब संगत दे विच जांदे आ उन्हां दे मनां दे विच बहुत गल्लां सी, खास तौर ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लैके और दिल्ली दे विच उहदा राजनीतिकरण जिहड़ा हो रहा सी उहदे बारे बहुत लोगों के विच अपने विचार सी और उस गल्लां दे उत्ते बहुत वड्डा विचार वंटारा की गई। जिस तरीके दे नाल जो हालात बन रहे, लगातार सरकारां दियां लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ दियां जिहड़ियां इनवॉल्वमेंट रही आ, साडी पार्टी ने बहुत वड्डी जदोजहद दे नाल असीं ये जित हासिल की सी और अज सारे मैंबर साहिबान की इक्को मंग सी कि ये पार्टी बाजी एफो जी होनी चाहिए जिहड़ी टोटल निरोल धार्मिक होवे, क्योंकि असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए नुमाइंदे आ और संगत दे विच जिहड़े जद टैग लगते हैं किसी पार्टी नाल जुड़न दे ते इहदे करके सानूं बहुत नमोशी हुंदी है। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बतौर प्रधान बनने तो बाद तकरीबन 8 दिनों बाद अपनी प्रधानगी तो इस्तीफा भी इसी करके दिता सी कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कामां नूं सुचारू रूप नाल चला सकीए, वड्डे लैवल के उत्ते सारिਆਂ ਨੂੰ इनवाइट कर सकीए कि असी ये जिहड़े काम कर रहे हैं। और कल मैनूं लगदा है कि तकरीबन सारे मैंबर साहिबान ने इहदे उत्ते मोहर लाती कि दिल्ली दे विच एक ऐसा संगठन एक ऐसी जथेबंदी होनी चाहिए जो सिर्फ तो सिर्फ निरोल धार्मिक गल्लां कर सके, धार्मिक काम कर सके, जिहदा राजनीति दे नाल विच कोई इंटरफेरेंस नहीं होए। सो समूची टीम ने एक फैसला लिया है कि ऐसी जथेबंदी का गठन किया जाए और इनू अमल जामा पैलाण असी इस गल दे उत्ते गल रखी है कि दिल्ली की वख-वख जथेबंदियां, वख-वख इस्त्री सत्संग, सिंह सभावां, पंथ दर्दी जिहड़े भी धड़े हैगे आ उन्हां नाल गलबात करके एक नवीं शेप देंदे हुए दिल्ली दे विच दिल्ली नूं एक अलग जथेबंदी देती जाए जिहड़ी टोटल निरोल ते निरोल गुरुद्वारा प्रबंध दे सुधार पंथ की चढ़ती कला की गल कर सके। सो ये फैसला जिथे समूची टीम ने लिया मैं उन्हों का भी धन्यवाद करदा और मीडिया के राही भी ये गल संगतां तक बेनती करांगे क्योंकि तुसी बड़ा मान सानू बख्शिया, बहुत वड्डी सेवा सानू ते बिठाया है और साडी सी भी जिम्मेवारी बनती है कि असीं दिल्ली के लोगों की राखी गल कर सकीए, पंथ की गल कर सकीए, पंथ की चढ़ती कला की गल कर सकीए और कोई भी पंथक इशू पूरे देश दे विच किते हुए जिहड़ा धार्मिक इशू होएगा उहदे उत्ते ये समूची जथेबंदी पहरा देगी। इनू बहुत जल्दी इहदा नाम, इहदी सोच और इहदी रूपरेखा बना के संगतां दे विच असीं लैके आवांगे। सो अज मैं समूची संगतां नूं बेनती करांगे कि क्योंकि असीं संगतां दे नाल नाल मैं उन्हां लोकां नूं भी जरूर बेनती करांगा कि भावें वो किहड़ी भी पार्टी नूं रिप्रजेंट करदे होण, मगर अज जो सोच लैके समूची टीम ने एक फैसला लिया है उहदे विच साडे सहयोगी बनो और पंथ की चढ़ती कला वास्ते असीं सारे मिल के काम कर सकीए। हरमीत जी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी जिहदे तो 15 साल आप नूं सेवा का मौका दिता मैंबर लड़े तो कि उसनूं तुसीं क्योंकि उसकी हार नूं देखते हुए या वो खत्म हो गई उत्थे पंजाब की हार नूं देखते हुए नवा फैसला लिया गया भी उहदी हुण होंद खत्म हो गई तो असीं एक नवीं होंद पैदा करिए या नवा देखो पहली गल तो श्रोमणी अकाली दल की होंद ना खत्म हुई है ना कभी हो सकती है। श्रोमणी अकाली दल जित शहीदां दी जथेबंदी है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ। ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਸੋਚ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਅਲੱਗ ਧੜੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। लेकिन सर, जिस तरीके से आपकी बैठक हुई है, क्या लगता है कि सभी मेंबर जो हैं आप इस्तीफा देंगे? देखो, सारों के सारे मेंबर ने कंसेंट दिया है 100%, जिसको 99.9% भी नहीं कह सकते। और इस बात का गल का सानू उन्होंने वादा दिता है कि जब तक असी धार्मिक गल करांगे, धार्मिक जथेबंदी की गल करांगे, समूची टीम साडे नाल है। और असी भी उन्होंने फ्री हैंड दिता है कि तुसी पॉलिटिकल इलैक्शन जिथे लड़नी है तुसी लड़ो, उहदे नाल इस जथेबंदी का कोई कंसर्न नहीं होएगा। बिल्कुल, मैं श्रोमणी अकाली दल का सिपाही सी, सिपाही मैं अकाली दल का रवांगा। मगर अकाली दल के जिहड़े मनसूबे सी, अकाली दल जिन्हों लैके सोच लैके चले सी, समूची टीम हुई है और अकाली दल के नाम के उत्ते ही है जथेबंदी बनेगी। ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੜਕ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸੰਘਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, मैं जिथे तक पंजाब और दिल्ली की पॉलिटिक्स की गल करिए बहुत वक्री है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ 46 ਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ 90% ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, 10% ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਮਿਆਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।